सिरां उत्ते ये नीलियां पीलियां खट्टियां दस्तारां सोंदियां ने। सत्कारयोग खालसा जी, ये सरदारियां सानू एवें नहीं मिलियां। इत्थे कवियां ने बड़े सुंदर बोल लिखे। कवि लिखते ने, दे के केस दशमेश ने कहा मुखों, दे के केस दशमेश ने कहा मुखों, जाओ बख्शियां अज सरदारियां ने। कंगा फेरदे वक्त ख्याल रखना, कदे फिरनियां सरां ते आरियां ने। एक कश नहीं जत ते सत दे के बख्श दित्तियां रहमतां भारियां ने। उठे हथ ना किसे मजलूम उत्ते, यह कड़ा नहीं हथ कड़ियां मारियां ने। रहना सदा मजलूमां दी ढाल बन के, इसे लई कुर्बान दा दान कीता। डरदी मौत भी रहेगी तुसां कोलों, खंडे धार जिन्ना अमृत पान कीता। सत्कारयोग खालसा जी, ये कलंगियां वाले पातशाह ने सानू 30 मार्च 1699 की विसाखी नूं ओ श्री आनंदपुर साहब की पवित्र धरती, जिथे सत्कारयोग खालसा जी तेग की धार विचों एक कौम का जन्म होया। पर गुरु दे प्यारे ये कलंगियां वाले पातशाह ने सब कुछ अपने खालसे की झोली विच पा दिता। सत्कारयोग खालसा जी, खालसा प्रगट्यो परमात्मा की मौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा मेरा जिंद की जान, खालसा मेरा पिंड प्राण, खालसा मेरा सज्जन सूरा, खालसा मेरा सतगुरा पूरा। सब कुछ अपने खालसे नूं सत्कारयोग खालसा जी कलंगियां वाले पातशाह ने बख्शियां। पर जिथे गुरु नानक महाराज ने यह सिक्खी दे बीज नूं बोया, उत्थे सत्कारयोग खालसा जी साडे दसे गुरु साहिबानां ने अथाह घालना घालियां, बेहद कुर्बानियां करके ये खुशियां दे खेड़े ये साडी झोली विच पाए ने, जिहड़े असीं अज इन्हां पंडालां विच बैठ के अपने गुरुआं दे इतिहास सुणदे आ, अपने शहीदां दे इतिहास सुणदे आ, सूरमियां दीयां बारां सुणदे आ। सत्कारयोग खालसा जी, ये जेलां साडे भाई साहब भाई हवारा सिंह वर्गियां नूं नहीं कटणियां पै रहीआं। भाई साहब भाई जगतार सिंह जी तारा, इन्हां नूं जेलां केवल ते केवल कटणियां नहीं पै रहीआं। साडे गुरु नानक पातशाह महाराज ने भी बाबर बादशाह की जेल में जाके सत्कारयोग खालसा जी उत्थे भी जेलां कट्टियां। ये कोई साडा पहला काम नहीं। इत्थे कवि लिखते ने, बाबर बादशाह की करड़ी जेल अंदर, बाबर बादशाह की करड़ी जेल अंदर गुरु नानक ने पीसियां चक्कियां सन। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने नीहा सिख कौम दियां कीतियां पक्कियां सन। मीरी पीरी दे मालक हरगोबिंद जी ने जबर जुल्म दियां अडाइयां फक्कियां सन। और नौवें पातशाह हिंद दी बने चादर पत्ता लहंदियां अनेकां ही रखियां सन। ओ गुरसिखो, जदों सारे हीलियां तो गल अगां लंघ गई, फिर तेगा गुरु गोबिंद सिंह ने चक्कियां सन। देश कौम दे वतन पुजारियां ने जाना देश ते कौम लई वारियां ने। ओ गुरसिखो, एवें नहीं आधा दिन आया, पहला एदियां किस्तां उतारियां ने। सत्कारयोग खालसा जी, आपां अपना पिछोकड़ इतिहास पढ़ के वेखीए। साडे वड्डे वडेरियां ने, साडे गुरुआं ने, साडे शहीदां ने किन्नियां घालना घालियां, अपनी जिंदगी का एक एक स्वास लेखे ला के ये सब कुछ साडी झोली विच पाया। सत्कारयोग खालसा जी, भावें असीं अज इन्हां सरदारियां दा निग मान रहे हैं। सत्कारयोग खालसा जी, भावें गड्डियां दे मालकां, भावें कोठियां दे मालकां, भावें जायदादां दे मालकां, अपने हिरदियां अंदर महसूस करके वेखिए, जे कलंगियां वाले पातशाह इस हिंदुस्तान की सभ्यता नूं बचाउण वास्ते हत्थ विच तलवार उठा के 14 जंगां अपने जीवन काल दे विच ना लड़दे, अज साडे पंजाब की धरती का नक्शा, साडे हिंदुस्तान की धरती का नक्शा इतिहास के पन्नियां ते कुछ होर ही होना सी। सत्कारयोग खालसा जी, गज के आखो सतनाम श्री वाहेगुरू। इत्थे अल्लाहू अल्लाहू दे नारे लगने सी। इत्थे कवि लिखते ने, देवी और देवन के नामों ना निशान रहते, देवी और देवन के नामों ना निशान रहते, खोज मिट जाती कथा वेदन पुराण की। हिंदू देखने में आता ना नजर एक, हिंदुओं के ताम होते सभी तुर्कान के, हिंदुओं के बच्चियां को पापी बेरहम होके मार देते, औरतां ले जाते सभी सुंदर पहचान के, हरा हैदरी निशान सारी हिंदी उते झूल जाता, जे ना तीर छूटते गोविंद सिंह कुरान के। सत्कारयोग खालसा जी, इत्थे ही बस नहीं,
ए नैया धर्म की बेसहारा, ये हकीकत है। हकीकत कहते ने सत्कारयोग खालसा जी, सच नूं पढ़े लिखे सज्जन बैठे हो, ये हकीकत है। हकीकत से कोई आगाह ना होता, एक खाबे गफलत की बेदार ना होती। ए नैया धर्म की बेसहारा कब से डूब जाती, अगर ना खुदा के हाथ में पतवार होती, अगर ना तोड़ता परवारे फूलों का हार, सब्र की जीत और जबर की हार ना होती। ए हिंदुस्तान में हिंदू का नामो निशान ना होता, अगर गोविंद के हाथ में तलवार ना होती। सत श्री अकाल। सत्कारयोग खालसा जी कलंगियां वाले पातशाह ने सब कुछ अपना साडे उत्ते वार के, पिता नूं वारिया, पुੱਤ वारे, मतावां वारियां। 4 पुੱਤ कलंगियां वाले पातशाह ने साडे उत्ते हस हस के वारे। सत्कारयोग खालसा जी ये पंथ खालसा पलिया तेगां दी छावें। गुरु दे प्यारो समय समय दियां सरकारां ने बड़ियां वधीकियां कीतियां, पर सत्कारयोग खालसा जी ये कलंगियां वाले पातशाह दा खालसा जदों तक धरती जमीन आसमान रहणगे, उदों तक सत्कारयोग खालसा जी पंथ खालसे दियां धुम्मां ये रहिंदी दुनिया तक पैंदियां रहणगियां। आओ पंथ खालसा पलिया छावें तलवारां दे। आओ उस समय की कविता, उन्हां लाइनां दा जिक्र कविश्री जत्था तुहाडे चरनां दे विच इंज बेनती करदा जी। सतगुर कलगीधर ने ऐसी काम सजा दिती, सतगुर कलगीधर ने ऐसी काम सजा दिती। अमृत बूटी दे के नोखी पान चढ़ा दिती, अमृत बूटी दे के नोखी पान चढ़ा दिती। ओ विच मैदान दे नचिया है सिंह खंडे तारां दे, पंथ खालसा पड़िया है छावें तलवारां दे, पंथ खालसा पड़िया है छावें तलवारां दे। कल्ला कल्ला सिंह सी लखां नाल लड़ा दिता, दुनिया नालों वखरा सी इतिहास बना दिता, दुनिया नालों वखरा सी इतिहास बना दिता। ओ अगे कोई न अड़िया वैरी शाह सवारां दे, पंथ खालसा पड़िया है छावें तलवारां दे, पंथ खालसा पड़िया है छावें तलवारां दे। चाड़ चड़खड़ी वांग तू बिया सिंह उड़ाए सी, मरनो मूल न डर दे ना डोले घबराए सी, मरनो मूल न डर दे ना डोले घबराए सी। ओ दाइए सिरां दे लाए ना जित्तां ते हारां दे, पंथ खालसा पड़िया है छावें तलवारां दे, पंथ खालसा पड़िया है छावें तलवारां दे। वैरी थर थर कंबदे हाड़े बहुते कड्डदा रिहा, लत्थे सिंह भी सिर गुरां दा सी ललकारे पिया, लत्थे सिर भी सिंह गुरां दा सी ललकारे पिया। गाटे तड़ तो लाहे दुश्मन सी हजारां दे, पंथ खालसा पड़िया है छावें तलवारां दे, पंथ खालसा पड़िया है छावें तलवारां दे। दुश्मन चढ़ के आंदा रिहा कहंदा सिंह मुकाने ने, सिंह किसे तो मुक्के ना होए दूणे चाणे ने, सिंह किसे तो मुक्के ना होए दूणे चाणे ने। चढ़ गए पेटा कौम लई सिंह सण परिवारां दे, पंथ खालसा पड़िया है छावें तलवारां दे, पंथ खालसा पड़िया है
ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੀਤ ਵਤਨ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਯੋਧੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੜਿਆ ਏ ਸ਼ਾਮੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੜਿਆ ਏ ਸ਼ਾਮੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਤੀਰੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿੰਘ ਦੇਗ ਉਬਾਲੇ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲ ਬਿਹਾਲੇ ਜੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲ ਬਿਹਾਲੇ ਜੀ। ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੈਰੀ ਦੇਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੜਿਆ ਏ ਸ਼ਾਮੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੜਿਆ ਏ ਸ਼ਾਮੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਕਹੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁਕਾਣੇ ਐਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸੰਗਲ ਲਾਉਣੇ ਐਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸੰਗਲ ਲਾਉਣੇ ਐਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਕੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸੱਚੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਦੇ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੜਿਆ ਏ ਸ਼ਾਮੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੜਿਆ ਏ ਸ਼ਾਮੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪਲਿਆ ਸ਼ਾਮੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਤੇਗਾਂ ਔਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਲਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਲਿਖੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਮੁੱਖੋਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵਸਦੀ ਏ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਖਿੜਖਿੜਾ ਹੱਸਦੀ ਏ। ਨਾਲ ਗੈਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਗੈਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਵਾਂਗ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਸੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਯੋਧੇ ਵਾਂਗ ਚਟਾਨ ਦੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਂਬੂ ਬਾਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਸੀਆਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਲੇ ਨਾਗਵਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜ ਜਾਂਦੇ। ਆਓ ਸਿਵਿਆ ਮੌਤ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪੜ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਮੌਤ ਹੈ वो कौम की हयात है। हयात कहते ने ਵੀਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ फारसी ਦਾ ਸ਼ਬਦ है। सत्कारयोग खालसा जी, शहीद की मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात पर इत्थे मौत भी हयात है। सत्कारयोग खालसा जी, जिहड़े शहीद हुंदे ने वो कदे मरिया नहीं करते। वो शहीदियां पा के भी सदा लई अमर हो जाते ने। सत्कारयोग खालसा जी, उन्हां दे इतिहास उन्हां दे जस स्टेजां उत्ते सत्कारयोग खालसा जी बोले जाते हैं। जिन्हां ने कौम वास्ते धर्म वास्ते आपां निशावर किया होवे, सत्कारयोग खालसा जी उन्हां दे जस स्टेजां उत्ते बोले जाते हैं। इत्थे गुरु प्यारे श्रोमणी कविशर बापू करनैल सिंह जी पारस रामू वालिया बहुत बड़े विद्वान कविशर होए ने। उन्होंने एक शेर अपनी कलम दे नाल बड़े सुचज्जे ढंग नाल लिखिया। वो लिखते ने, धागा धागा हो जाती है कबीलदारी, धागा धागा हो जाती है कबीलदारी। जेकर गंढ हथ पाकदी खुल जावे, बिना माली तो बाग बरान हो जे। बांझ पानिया फसल भी हुल जावे, नाल मंत्रा नहीं मिसाल मचदी। बिना तेल तो दीवा हो गुल जावे। लखा जतन करिए कदे नहीं पैंदा मुड़ भांडे। जेड़ा दुध दरिया विच डुल जावे, मिट जांदी है पारसा गलत अखर वांगो जिहड़ी कौम इतिहास नूं भुल जावे। किसे आख्या कौमां दी जिंदगी नूं, किसे आख्या कौमां दी जिंदगी नूं कायम रखदे ने दान दानियां दे। किसे ताकत तलवार नूं मुख दसिया,
ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੱਸੇ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਐ ਪਰ ਤਤ ਸਿਆਣਿਆ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਮਾ ਜੂੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਤ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣੋਂ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 5 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 7 ਬੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ, ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਹੰਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਏ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ 25-25 ਸਾਲ 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। जुग जुग टल पूर्ण सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन निगी गोच बैठी गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरु साध संगत जियो, गज बज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आवड़ भागे हो जेड़े कि अज कौमी इंसाफ मोर्चे विच पहुँचे हो, क्योंकि जिन्हां दियां जमीरां जागदियां ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। तो ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਖੜਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਭ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ, ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਦੌੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जियो पिंड सब तेरी रास, तुम माता पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समगरी तुमरा सूतर तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, तुद आज्ञा अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरु। बोलना जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको विघ्न को लागे जाके प्रभागा अरदास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ध्याय, फिरंगत गुर ते अमरदास, रामदासा होई सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय, श्री हर करी संत आया, जी जुठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया, घर नौ निध आवे धाए, सब थाई होना जी सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी, सब थाई होना जी सहाय। दसां पातशाहियां दी जागदी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौं साहिबजादियां, चार मुक्तियां हाठियां, जपियां तापियां, जिन्हां तेरा नाम जपिया वंड के छकिया, देख चलाई ते गवाही देख के अंडा ठकीता। तिन्हां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म है तसीह दिते, बंद बंद घटाए, खोपरियां लोहाइयां, चार खड़ियां दे जड़े तन आरियां नाल चिराए।
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛੇ ਆ ਰਿਹਾਇਤ। ਦੇਖ ਤੈ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕਿਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਾਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਮਾ ਮੱਤ ਉੱਚੀ, ਮੱਧ ਪਦ ਰਖਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦਾ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਹਨ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੱਖ ਵਿਸਰੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਂ ਗਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗਾਹ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਚਲੇ ਚਲਾ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲੈਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੋਜ ਪਰਦੇ ਕੱਢਣੇ, ਦਰਗਾਹੋਂ ਰਸਤਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਸਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ। ਜਥਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥਾ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇਂ ਲੇਹ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਇ। खुआर हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर सेव दे, गुर पारे उतारन हार। जो शरदा कर सेव दे, गुर पारे उतारन हार। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵਹ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦਾ ਸਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਭੇਟੇ ਜਨ ਸਾਧੂ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਨ ਸਗਲ ਵਿਦ ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਭੇਟੇ ਜਨ ਸਾਧੂ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਨ ਸਗਲ ਵਿਦ ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਤਾਤ ਮੋਹ ਧਾਰੀ ਓਟ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬਿਨ ਸੇ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਰਹਾਉ ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਭਿਆਨ ਭੂ ਮੰਡਲ। ਸਗਲ ਵਿਆਪੇ ਮਾਏ, ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰਨਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਐ। ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਜਾਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਐ।
ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੋ ਜਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਭੇਟੇ ਜਨ ਸਾਧੂ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ ਆਨ ਸਗਲ ਵਿਦ ਕਾਮਨਾ ਆਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਤਖਤੀਆਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਾਲ ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਲੂ ਮਾਜਰਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਖਮਾਰੇ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ। ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਗੀ ਲਹੀਆ ਰਹਾਓ, ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਖਮਾਰੇ ਖੰਡੋ। ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ, ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ। ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ, ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਤੁਮ ਕੀ ਸੱਜਣ ਸੁਖੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ। ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ। ਤਪ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ। ਤਪ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਚੜੀ ਰਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਚੜੀ ਰਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਰੰਗ ਨਿਆਰਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਰੰਗ ਨਿਆਰਾ। ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੀ ਕੋਟ ਤਕਾਲੀ, ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੀ ਕੋਟ ਤਕਾਲੀ। ਹੋਰ ਨਾ ਤੱਕੇ ਸਹਾਰਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਤੱਕੇ ਸਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਨਾ ਤੱਕੇ ਸਹਾਰਾ। ਤੇਰੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਏ ਬਾਤ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਚੜੀ ਰਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਚੜੀ ਰਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਨੇ ਖੋਏ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਨੇ ਖੋਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਕਹਿ ਮਸਤਾਨੇ ਖੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਮਸਤਾਨੇ ਖੋਏ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਨੇ ਖੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਨੇ ਖੋਏ। ਤੇਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਕਹਿ ਮਸਤਾਨੇ ਖੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਮਸਤਾਨੇ ਖੋਏ। ਕੌੜੇ ਮਿੱਠੇ ਰੋਣੇ ਮਿੱਠੇ, ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜੋੜਾਂ। ਹੱਥਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਚੜੀ ਰਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਚੜੀ ਰਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੱਤੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਨੇ ਤੇਰੇ ਖੋਏ। ਤੱਤੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਨੇ ਤੇਰੇ ਖੋਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਦੇਖੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦੇ, ਜੋ ਕਰ ਦਾਨ ਖਲੋਏ। ਜੋ ਦਰ ਆਣ ਖਲੋਏ। ਤੱਤੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਨੇ ਤੇਰੇ ਖੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਨੇ ਤੇਰੇ ਖੋਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਦੇਖੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦੇ, ਜੋ ਦਰ ਆਣ ਖਲੋਏ। ਜੋ ਦਰ ਆਣ ਖਲੋਏ।
ना को बैरी नहीं बिगाना, ना समझे को बात नाम कुमारी नानका। चढ़ी रगे दिन रात नाम कुमारी नानका, चढ़ी रगे दिन रात। मी बरसे मेरा दिया साइयां, पारस कहे लिखारी। चहल ते सिद्धू पुरिये बांगू, मैं जामा बलिहारी। गुरु जी मैं जामा बलिहारी। मी बरसे मेरा दिया साइयां, पारस कहे लिखारी। चहल ते सिद्धू पुरिये बांगू, मैं जामा बलिहारी। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, कर इशनान सिमर प्रभ अपना। जब्द होवे परबात नाम कुमारी नानका। चढ़ी रगे दिन रात नाम कुमारी नानका, चढ़ी रगे दिन रात। हर मन तन बसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। गुर पूरे की वडियाई, ताकि कीमत कही ना जाए। हौ कुर्बान जाई तेरा नाबै, जिसनू बख्श लहे मेरे प्यारे। सो जस तेरा गावै, तू भारो स्वामी मेरा। संतां प्रभासा तेरा, नानक प्रभ सरणाई। मुख निंदक कै शाई। पतित पावन भगत बचल दीन दयाल, जुगो जुग अटल। बाणी के बोहित, चौर चबर तख दे मालक। दो जहान दे वाली, परिपूर्ण धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरनां दे विच बहुत ही प्यार सत्कार दे नाल कौमी मोर्चे दे विच हाजरी भर रही साध संगत। आप जी ने हाजरियां भरियां ने। गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने बड़ी किरपा की है। गुरपूरा किरपा धारी, प्रभ पूरी लोच हमारी। कर इशनान ग्रह आए, आनंद मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निसतरिय, उठत बैठत हर हर ध्याइय। अन दिन सो किरत करिया रहाओ। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड भागी पाए। कोट जन्म के किल बिख नासे, हर चरनी चित लाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने, जिन पूरी कल राखी। जी जंत सब भये पवित्रा, सतगुर की सच साखी। विघ्न विनाशन सब दुख नासन, सतगुर नाम दृढ़ाया। कोए पाप भये सब पावन, जन नानक सुख घर आया। आओ साध संगत, सब तो पहला कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आपां नूं चढ़दी कला दा नारा बख्शिया। करतार की सुगंध है, नानक की कसम है। जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है। कटवा के चारे पिसर, एक आंसू ना गिराया। रुतबा गुरु गोबिंद सिंह ने ऋषियों का बढ़ाया। कलंगियां वालिया की करां सिबत तेरी, सिबत करन दे जोग ना जुबान मेरी। परिवार बारिया देश कौम बदले, महिमा गाम दा कुल जहान तेरी। तेरे जिहा नहीं किसे पर उपकार करना, उची जग तो दातिया शान तेरी। ऐसा खंडे चों अमृत तैयार कीता, जान मुरदियां दे विच पा दित्ती। ना जुल्म करना ना जुल्म सहना, ऐसी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पट्टी पढ़ा दित्ती। सवा सवा लख नाल लड़न दी जांच दित्ती। नक जालमां दे नथ पा दित्ती। पैदा खंडे चों मर्द दलेर कीता, सुती कौम गुलजार जगा दित्ती। एक बारी सारियां संगतां करो रसना पवित्र, गज के फतेह बुलाओ। कोई भी रसना बांझी न रह जावे। आखो जी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ, ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਛੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜਿਉ। ਬਿਨਾ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਨਾ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣ ਸਾਧ ਜਨ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ, ਓਏ ਸੇਵਨ ਸਮਰਤ ਆਪਣਾ ਬਿਨ ਸੇ ਸਭ ਮੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨ ਮਹਾਂ ਤਿਆਗੀ ਮਹਾਂ ਤਪਸਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਖੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਜਪ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਆਣੇ ਰਾਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਭੇਟੇ, ਸਾਧੂ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸੀਸ ਨਿਭਾਇਆ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਰਵਤੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਵਤੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਕੋਣ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕੋਣ ਜਥਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਕਰ ਪਾਉਣ ਔਰ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੈਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਔਰ ਪੰਥ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੋਂ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਨੇਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਇਹ ਡੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਗਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਵਤੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਰਵਤੀ ਫੇਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਵਤੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਧੂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਹਰ ਮਨ ਦਾਨੇ ਫਤਿਹ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਜੋ ਖਰਚੇ ਨੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਭਾਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣੇ ਦੋ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਹਾਵਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੰਤ ਚਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ
ਮੂੰਗੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਗੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਖੁੰਦੀ ਅਪਰਗ ਪਾਰ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਖੁੰਦੀ ਅਪਰਗ ਪਾਰ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਸਾਧੂ ਬਿਰਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਗੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਗੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚੜਾਵਾ ਗੇਨਾ ਚੜਦਾ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚੜਾਵਾ ਗੇਨਾ ਚੜਦਾ। ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਮੇਲੇ ਕੋ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਜੋਗ ਹੈ ਫੜਦਾ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਮੇਲੇ ਕੋ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਜੋਗ ਹੈ ਫੜਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਗੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਗੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਭ ਕੱਟ ਦੇਣ ਤੰਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਭ ਕੱਟ ਦੇਣ ਤੰਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਪੁਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਗੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਗੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਗਤੇ ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਤਿੰਨੇ ਗੰਬਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਗੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਗੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਗੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ सेवा को दोए पले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावै नाम। सो बड़ी कृपा है। साध संगत महात्यागी महातपस्वी राज जोगी महापुरख बाणी दे विच भी महाराज ने लिखिया, कहते नाम रिहो साधु रिहो, रिहो गुर गोबिंद, कहो नानक ये जगत में किन जप्यो गुरमंत। सो कलगीधर पातशाह महाराज की बख्शिश है। मेरे कलगीधर पातशाह महाराज वर्गा कोई सूरमा नहीं होया, मेरे कलगीधर पातशाह महाराज वर्गा कोई दानी नहीं होया। ते गुरमुख प्यारिओ, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज आपे गुरु ते आपे चेला, कलंगियां वाला खोया। जग ते कई अवतार भी आए, उन्हां बांग ना खोया। ममता कौन दिती ना नेड़े, अजब कहानी खोई। भगत सूरमा दानी गोबिंद, सिंह वर्गा ना कोई। मेरे तो पहला बहुत ही सत्कार जो हुणे हुण कनेडा तो आए ने भाई गुरमीत सिंह जी झांपरीए, कविश्री जथा
ਜੋ ਹੁਣੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਗਹਿ ਬਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਰਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਨਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਨਰੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਸ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਧੜ ਚੱਕ ਲਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਰਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਖੀ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੈਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਡਰ ਮੰਨਣ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਜੀ ਕੌਮ ਗਨੋਖੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਬਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਖੀ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਐਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਡਰ ਮੰਨਣ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਜੀ ਕੌਮ ਗਨੋਖੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਬਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਖੈ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਖਾਥੀਆਂ ਲਾਉਣੇ, ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਖਾਲਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਮਕਾਉਣੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਬਣਜਾਰੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਖਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਡੋਲੂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਕਣ ਤੱਕ ਜੋਧੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਜੇਰਾ। ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ, ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਡੋਲੂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਕਣ ਤੱਕ ਜੋਧੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਜੇਰਾ। ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸ ਖਾਲਸੇ ਸਹਿਣਾ,
ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕੌਮੀ ਮਰ ਜੀਵੜਿਆ ਹੱਸ ਹੱਸ ਮੌਤ ਬਿਗਾਉਣੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਟਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਈ, ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਬਹੁ ਚੜਨੇ, ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਪੜ ਕੁਰਗੀ, ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਪੜ ਕੁਰਗੀ। ਪਵਨ ਗਏ ਪਾਰਸਾਂ ਸੜਨੇ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਿਉਂ ਚਮਕੂ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਪੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਮੰਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਅਣਖ ਜਗਾਵਾਂ, ਬਿਗੜੀ ਜੋ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਜਗਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੂਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਮ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ, ਗੈਰ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ। ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਗੈਰਤ ਉੱਡਦੀ ਨਰ ਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਉਹ ਦੁਖੀ ਦੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਖੈ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ, ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਰੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਓ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਪੁਰੀ ਕਨੰਦਾ ਚੁਗਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਓ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਚਾਵੇ, ਖੇਡ ਖੇਡ ਲੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿਰ ਤਲੀ ਟੁਕਾਵੇ। ਪੰਜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਗੈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਓ ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਬਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਕੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਹੱਥ ਸਰਬ ਗੁਠਾ ਕੇ। ਹੈ ਰੁੜਦੀ ਬੇੜੀ ਤਾਰਨੀ ਮਨ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਬਣਤ ਬਣਾਵਾਂ, ਸੁੱਤੀ ਗੋਈ ਦੇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਅਣਖ ਜਗਾਵਾਂ। ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਅਣਖ ਜਗਾਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਈ ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਕ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਲੂ ਮਾਜਰਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ
ਖਾਲਸੇ ਆਪਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਹਾਣੇ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਗੂਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨੌ ਬੁਰਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਗੂਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਓ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜੀ ਦਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਧ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਟੇਜ ਸਜੇਗੀ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਚ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਧੌਂਸਿਆਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਫਿਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜੱਸੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਆਧੀ ਖਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਬਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਉਸ ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਓ ਬਹੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਆ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਜਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਡਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਕਰੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਹਈਆ ਕਰਨ ਕਿ ਆਓ ਬਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਭੈਣਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ। ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਭ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣੇ ਬੈਠੇ ਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਥੇ ਬਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਹੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਹੋਣ, ਲਿੰਗਾਇਤ ਹੋਣ, ST OBC, ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ RSS BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਗੇ, ਪਰਚੇ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ RSS BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਝੂਠੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਕਦੋਂ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ NSA ਲਾਉਣ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵਾਂ। ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ RSS BJP ਆਪ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਮਾਰਚ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਸਰਹੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੰਦੀ ਸੋੜ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੰਥ ਆਏ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲਓ। ਬੌੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿੰਦ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲੀ ਝੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਮਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਅਮਲੀ ਝੰਡਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਤਾਇਆ, 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਤਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਸਜਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀ ਲਾਣਾ ਆਇਆ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਬਹਾਇਆ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਮਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਅਮਲੀ ਝੰਡਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਨਾ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਟਾ ਪਾਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਵੇਖ ਬਣਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਪੂੰਛੇ ਲਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੱਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਏ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਣਖ ਰੱਖ ਲੈ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਭੰਡਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਮਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਅਮਲੀ ਝੰਡਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਨ ਤੂੰ ਭਾਣਾ, ਲੜ ਪੱਗ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਣਾ। ਪੀ ਕੇ ਬੋਤਲ दारू ਦੀ ਨਾਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਭੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾ ਓਏ ਸਿਆਣਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾ, ਮੌਕਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਹ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਮਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਅਮਲੀ ਝੰਡਾ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਨਾ ਤੂੰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤੂੰ ਹਾਮੀ ਫੇਰ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਕਾ ਮੂਹਰੇ ਧਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ, ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੈ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਨਾ ਬਾਹਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਇਹ ਫੰਡਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਮਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਅਮਲੀ ਝੰਡਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਘਾਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਤੂੰ ਟੈਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਤੂੰ ਟੈਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, NSA ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਨਾ ਜੇਲਾਂ 10 ਕਿਉਂ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਾਹਤੋਂ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਮਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਅਮਲੀ ਝੰਡਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਕ ਲਾਵੇ ਰੋਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਵੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਣ ਜੋਗੇ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਣ ਜੋਗੇ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨ ਚੜਾਵੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰੇ ਭੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਘਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੈਣ ਪੈ ਗਏ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰੋ ਘਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੈਣ ਪੈ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਵੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਨਾ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਧੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਦਾ ਉਹੀ ਮਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਅਮਲੀ ਝੰਡਾ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਫਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਨੀਆਂ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ ਰੁਤਬੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 5-7 ਪਹਿਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਾਣਿਆ ਅੱਜ ਪੂਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੜੀ ਮਸਾਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੜੀ ਮਸਾਣਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਗਾਤਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਨੀਆਂ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ ਰੁਤਬੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮਸੰਦਾਂ ਢਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਰ ਹੈ ਪਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਭੁਲਾ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਖਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੜੀ ਨੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਨੇ ਫਿਰਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਨੀਆਂ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ ਰੁਤਬੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਚਲਾਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਕਬਰ ਬਾਬਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੀਤ ਇਹ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਾਸ ਨਾ ਆਈ ਸੀ ਰੀਤ ਬਦਲਤੀ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਰੀਤ ਬਦਲਤੀ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਂਚ ਲਗਾਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਂਚਾਂ ਉੱਪਰ ਛਕਦੇ ਲੰਗਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਨੀਆਂ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ ਰੁਤਬੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਢਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਫੋਲ ਕੇ ਚਾਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲੈ ਫੋਲ ਕੇ ਚਾਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲੈ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਵੇਖ ਲੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਵੇਖ ਲੈ 25 ਸਾਲ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਵੇਖ ਲੈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਲੈ 25 ਸਾਲ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਵੇਖ ਲੈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਲੈ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦਲਾਲ ਵੇਖ ਲੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਠਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਨੀਆਂ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ ਰੁਤਬੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜਾ ਗਿਆ ਏਕੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਲਾ ਗਿਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੂਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਪਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ
ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਅੱਡ ਕਰ ਲਏ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਲਹਿਦੇ ਕਰ ਲਏ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਵੇਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਨਿਬੇੜੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ ਮਾਰਾਂ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਨੀਆਂ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ ਰੁਤਬੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਨੇ ਛੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਤੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਤੀਆਂ, ਕੇਸ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪੱਗਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਟੋਪੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੇਤੇ ਤਾਰੂ ਆਉਂਦੇ। ਖੋਪੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਥੀਆਂ ਪਰ ਕੇਸ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾ ਗਏ ਸੀ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਨੀਆਂ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ ਰੁਤਬੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਦੇ ਰੁਤਬੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਵਾਰ ਗਿਆ ਪੁੱਤਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਖੜ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਦਈਏ ਉਲਾਂਬੇ ਤਾਰ। ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਖਾਮ ਦਾ ਜਦ ਵੱਜੇ ਚੋਟ ਨਗਾਰ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਲੜਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦਿਲੀਏ ਪਰਖਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਕਾਲ। ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪਰਖ ਲਈ ਜੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ। ਗੁੱਡੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਚੜਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 40 ਸਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 40 ਸਾਲ। ਕੇਸਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡਦੇ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੂਲਿਆ ਓਏ ਕੇਸਰੀ ਵੇਖ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਖੈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨਲੂਆ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਕਿਉਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲਵੇਂਗੀ ਥੱਲੇ ਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਖਾਂਵਦੇ ਤੇ ਖਾਂਵਦੇ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ। ਸਾਤੋਂ ਮੌਤ ਹੈ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਤੇ ਕੰਬੇ ਨਾਲੇ ਕਾਲ। ਸਾਤੋਂ ਮੌਤ ਹੈ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਤੇ ਕੰਬੇ ਨਾਲੇ ਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਮੌਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਤੇ ਭਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ। ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਬਾਬਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਰ ਐਲਾਨ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਰਾਨ। ਮੌਤ ਵੀ ਰਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਜੋ ਭੱਜੇ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ। ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਮੈਦਾਨੋਂ ਖਾਨ। ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਚੁੰਮ ਲਏ ਨੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਖਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਹਨੇਰੀ ਠਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਖਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਹਨੇਰੀ ਠਾ। ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਖਾ। ਅਸੀਂ ਮੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਲਏ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਜਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਖੀ ਤੇਰੇ ਦੇਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਲਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਜੋ ਦੋ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਜੋ ਦੋ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡੀਏ ਨਾ ਹੈ ਵਾਰ। ਸਾਡਾ ਖੰਡਾ ਐਵੇਂ ਖੜਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੜਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਰੀ ਭੱਜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭੱਜੇ ਸਨ ਅਫਗਾਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਲੀ ਫੇਰਦੇ ਖੰਜਰ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਆਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬੜਾ ਮਹਾਨ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਵਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇਤੋਂ ਸਲਾਹ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਿੱਲੀਏ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇਤੋਂ ਸਲਾਹ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ। ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਾਰੀਏ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਵਾਹ। ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿੰਦੇ ਗਾਟਾ ਲਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ।
ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੰਜੂ ਤਾਰ। ਔਰਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਗੱਜਣੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵੇਖ ਜੁੜਾਈਆਂ ਲੜ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਲੜੇ ਸੀ 10,000 ਨਾਲ। ਧੋਤੀ ਬੋਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਬਲਿਦਾਨ। ਅਸੀਂ ਖੰਡਾ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਫੇਰਿਆ, ਉਹ ਫੇਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਝੂਲਦਾ, ਉਹ ਝੂਲਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨੀ ਆਖ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੜਕਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੰਡਾ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀਏ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਫਾੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਵੇਖ ਲਈ ਜਿਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਵੈਰੀ ਖਾਰ। ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਵੇਖ ਲਈ ਜਿਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਵੈਰੀ ਖਾਰ। ਅਸੀਂ 2% ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੜੇ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਵੇਖ ਲਈ ਜਿਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਵੈਰੀ ਖਾਰ। ਅਸੀਂ 2% ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ। ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਬਦਾ ਕਿਉਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਪਹਾੜੀਏ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਫਾੜ। ਫੋਟੋ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਲਵੇ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਮਦਾ ਬਣ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹ ਕੱਢ ਨਾ ਦੇਵੇ ਚਾਰ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੰਟਾ ਤਾਰ। ਨਾ ਝੰਡੇ ਸਾਡੇ ਤਾਰ ਕੇ ਨਾ ਡੰਡੇ ਹੱਥ ਫੜਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਿਆਂ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਪਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸਜਾਣਗੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹੈਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀਆਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀਆਂ।
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਲੜੀਆਂ। ਜੜ ਜੋਰੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਗਏ ਤੇ 14 ਦੀਆਂ 14 ਜਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਕੋਈ। ਸੋ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ हैं, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਲ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗਲ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ। ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੌਸਮੀ ਬਹਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਚੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤਖਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਸ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਜੰਜੀਰ ਟੁੱਟੂਗੀ। ਤੇਰੇ ਫਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਪਿੰਜਰ ਐ ਜ਼ਾਲਮ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਟੁੱਟੂਗੀ। ਇਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਬੋਲਦੇ, ਢਾਡੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ, ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਗਾਂ ਦਿਆਂ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਕੀ, ਜਿਨੇ ਖਾਧੇ ਨੇ ਉਬਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਕੀ। ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਵੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਮਖੌਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਬਿਉਂਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਢੰਗ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਓ, ਜੋ ਵੀਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੰਗਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਵੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਓਏ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਤੂੰ? ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਲਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕੋਠੀ ਦਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ? ਓਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੱਦ ਕੇ ਤੜਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਜੂਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜਨ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੜ ਜਾਏਗਾ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਮਦਾਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਕਲ ਲਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਕਲ ਲਾ ਲਵੇ, ਭੰਡ ਬਣ ਜਵੇ, ਕਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਭੰਗੜ ਬਣ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਕਲ ਲਾ ਲਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਨਕਲੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀਰ ਮੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਨੇ ਅਡਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਕਦੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਣਨਾ। ਸਿੱਖਾ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ ਅਡਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਕਦੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਧਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਹੋਇਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਆਦਤਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰ ਭੁੱਲਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੁੱਲਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਏ ਕੋਕੇ, ਵਾਲ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਲ ਲਾ ਕੇ। ਐ ਜਾਪਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਕੋਕੇ, ਵਾਲ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਾ ਪੈਰ ਧਰਦਾ, ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਦੇ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀ, ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ
ਲਿਆਂਦਾ 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਕੀੜਾ ਪਤੰਗ ਸੱਪ ਬਿਰਛ ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਤੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਭਾਂਗੜੇ ਭਾੜੇ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਆਦਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਟੇਕ ਲੈ ਮੱਥਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤੂੰ ਟੇਕ ਲੈ ਮੱਥਾ, ਭੁੱਲ ਜਾ ਤੂੰ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ, ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੰਨ ਲੈ ਤੂੰ, ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਐ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ 15-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੋਹਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਏ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੋਹਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਗਾਂ ਪੋਤਰੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਵਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਸੀਸ ਨਵਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਲਾਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮਾਵਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਹ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵੱਲ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਹ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵੱਲ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜੱਫੀ, ਪਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੱਫੀ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀਣਾ, ਮੈਂ ਬੰਬ ਬੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਹਮਾਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਨਾ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜੱਫੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਥ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜੱਫੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੱਸੀ, ਸਿੰਘੋ ਕਰ ਲੋ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੱਸੀ, ਸਿੰਘੋ ਕਰ ਲੋ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਵੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਜੋ ਸਗਨ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, 31 ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਬੰਬ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਚੜ ਦਾ, ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ।
ਉਹ ਬੇਨਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਜੋ ਸਗਨ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਗਨ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ 21 ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ 31 ਪਾਉਂਦੇ, 31 ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ 51 ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 51 ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ 101 ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1001 ਪਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਨਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਜੋ ਸਗਨ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, 31 ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਬੰਬ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੀ ਅਲਖ ਮਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੇਨਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੀ ਅਲਖ ਮਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ? ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਜੇ, ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਟਾ ਮਾਂਦਰਿਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਟਾ ਮੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਟਾ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਟਾ ਤੇ ਕਦੇ ਦਾ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਮਾਂਜਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਮਾਂਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭੂਤ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਬੇਨਤੇ ਬੱਚੜ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਵੱਲ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਲਫ਼ਜ਼। ਉਹ ਖੂਨ ਡੁੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ, ਖੂਨ ਡੁੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ ਖੂਨ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖੂਨ ਨੂੰ ਡੁੱਲੋਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਖੋਪਰ ਰਹਿ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਚਰਖੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਪੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਪੱਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ, ਲੰਗਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ, ਲੰਗਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਲੱਸੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ, ਟੈਂਕਰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਸੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੁੱਧ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲਦਾ, ਪੀ ਲਓ। ਲੰਗਰ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਛਕੀ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਛਕੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਪੱਕੇ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਲੱਸੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਟੈਂਕਰ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਹੜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਦੇਵੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਹੜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਦੇਵੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਤੇ ਆ, ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਫੌਜ, ਤੇ ਆਨਾ ਗੱਡਾ ਤੇ ਟਾਕਾ ਖੋਟਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਦੇ ਆ? ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪੈਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪੈਦਾ, ਮੁੱਕੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ? ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪੈਦਾ, ਮੁੱਕੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਵੇਖੋ ਰਾਵੀ ਦੀ ਧਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜਿੱਥੇ ਤਤੀ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪੈਦਾ, ਮੁੱਕੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਵੇਖੋ ਰਾਵੀ ਦੀ ਧਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਉਹ ਵਰਕਾ ਵਰਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਏ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਬਾਹੀ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਖੇਵਨਹਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਤੇ ਲਾਲ ਚਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਭੁਲਾਈਏ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੱਗ ਪੂਜੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੱਗ ਪੂਜੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਪੂਜਦਾ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਨੂਰ ਸਿੱਖਾ,
सदा लई ये दुनिया आबाद तेरी, तारा तू दशमेश दी अख दा है, सूरज ढल नहीं सकदा ताब तेरी। ओ लाली तैनू अजीत दे खून दी है, फिक्की पवेगी किस तरह ताब तेरी। ओ लखां पिंजरियां दे विच भावें तू बंद होवे, बंद किया ने इन्हों, शेर बड़का मारते आ, सने भरते आ, सने भेजते आ। और जथे कौमी मोर्चे दे बोल दिओ हवारा चढ़दी कला दे विच आ, अमृतपाल सिंह चढ़दी कला दे विच आ। और लखां पिंजरियां दे विच भावें तू बंद होवें, फिर भी रहेगी रूह आजाद तेरी। लाली तैनू अजीत दे खून दी है, फिर की पवेगी किस तरह ताब तेरी। अगे सुनो, ओ तत्ती तवी ते बैठ के किसे भौरे, फुल गुलाब के भौरे बहते हैं ना आन के, इस तरह फुलों के उत्ते जिस तरह भौरा बह गया, तो गुरु अर्जन देव जी तत्ती चौकड़ी दे तवी दे उत्ते चौकड़ी मार के फुल्लां वांगू समझ के तत्ती तवी ते बह गए। ओ तत्ती तवी ते बैठ के किसे भौरे, करना सबर दा दसिया जंग तैनू। आशिक किसे ने चांदनी चौक अंदर, ओए मर के जिउण दा दसिया ढंग तैनू। मस्ती लथी ना तेरी मस्ताने आवे, दिता समय ने सूली ते टंग तैनू। ज्यों ज्यों सड़े तू पट्ठियां विच पै पै, त्यों त्यों चढ़न परवानियां रंग तैनू। तैनू दुखां ते नागां दा खौफ कीए, तेरे कोल एक नाम दी कणी सिक्खा, ओ शांत रखदी जड़ी अंगियारियां तो तेरे कोल सुखमनी दी बणी सिक्खा। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਦੀ, ਕੌਮੀ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਆਸ਼ਿਕ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਗ ਰੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਵਣ ਵੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੇਖ ਵਿਗੜੀ विच दोगे अबाले खा रहा सी, बलदी जेठ महीने दी अग अंदर उत्ते रूप पंजवां दर्श दिखा रहा सी। ओ बद्दा फट्टियां दे विच मदी दास वेखो, उत्ते चीर पैंदा तिखिया आरे दा सी। ओए हस हस के सूरमा आखदा सी, मैल कौम दा एदा उसारी दा है। हथ हस के सूरमा आखदा सी, मैल कौम दा एदा उसारी दा है। आओ अखीर दे विच फतेह बुलाओ, गज के चढ़दी कला जो फतेह बुलाओ, जिस तरह जयकारा छड़दे इस तरह फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन भाई अजीत सिंह जी, जिन्हों ने कविता राही अपने विचार तुहाडे नाल साझे किए। सो इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। सो हुण मैं बेनती करा भाई नत्था सिंह जी, वो भी कविता राही आप दे नाल सांझ पाउणगे ते गुर इतिहास दे नाल जोड़नगे। सो उन्हां नूं बेनती है कि कविता दे नाल संगतां नूं निहाल करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये गल हो रही से मर जीवड़ियां दी, जिन्हां नूं मौत दा खौफ नहीं है, ना ही उन्हां नूं डरन दा ना ही कोई भय है। क्यों साडे जिहड़े गुरसिखां ने बाणी पढ़ी है, बिन्नी रेनड़िए राती चमकन तारे, ये पहली मंजिल शहीदां दी है। जो परमात्मा दे नाल प्यार करना, परमात्मा दी बाणी नूं मन लेना, समझ लेना अते उन्हां पूरनियां ते चलना। क्यों ये जिहड़ा साडा अज विरसा चल रहा है, ये इस करके चल रहा कि असीं कौम दे ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ नौजवान पीढ़ी है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਓ ਭਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਭਜਨੀਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਛਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੌਪਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਚੌਪਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਇਆ? ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿਆ ਤੂੰ ਬਾਟਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਜਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੀਪਕ ਜਗ ਪਵੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਦੀਪਕ ਜਗ ਪਿਆ। ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਦੀਪਕ ਜਗ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਰ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਨਣ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੀ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਚਿਰਾਗ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਦੀਪਕ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੀਪਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੀਪਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਚਿਰਾਗ ਜਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਕੀ ਜਗਣ ਲੱਗਿਆ? ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟੇ ਪਾਏ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਚੁਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਚਿਰਾਗ ਜਗ ਪਿਆ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟੇ ਪਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਓਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਵੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ? ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਛੇਜ ਤੇ। ਕਵਿਤਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਦੇ ਆਇਆ ਪਟਨੇ ਚ ਨੂਰ, ਹੋਇਆ ਪੀਰ ਮਜਬੂਰ, ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਲਿਆ। ਮੱਤ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋੜ ਛਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਛੱਬ, ਅੱਜ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਦੇ ਓਏ ਕੀਤੀ ਪੰਡਤਾਂ ਪੁਕਾਰ, ਹੋ ਕੀਤੀ ਪੰਡਤਾਂ ਪੁਕਾਰ, ਹੋਇਆ ਦੁਖੀ ਸੰਸਾਰ, ਆਏ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਕੁਰਲਾਮ ਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਾਨੂੰ ਅਥਰੂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਦ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚੇਗਾ ਜਦ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦੇਵੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਖਿਆਲ, ਅੱਗੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੰਗੂ ਬੇਈਮਾਨ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇਹ ਮਾਨ ਜੀ। ਨਿਆਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਾਇਆ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਸਾਰਾ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈ ਦਾ। ਕੀ ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਈਨ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਦੀਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਦੋ ਦੁਲਾਰੇ, ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਦੋ ਦੁਲਾਰੇ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਆਰੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ ਸਾਰੇ ਇਸ ਠੌਰ ਦੇ। ਹੋ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ, ਕਹਿਆ ਜਾਓ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ, ਕਰੋ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਸਾਨ ਦੀ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਦੀ। ਸੁੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਜਗਾਇਆ ਸੁੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਜਗਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਬੰਦਾ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਤੁਰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈ, ਭੁੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਈ। ਜਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਵਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਜੋਰ ਵੀਰਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਲਵਾਨ ਦੀ। ਦਿੱਤੀ ਥਾਪਨਾ ਨਾਲੇ 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਆ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਸਿੰਘਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਮਸਤੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾ ਸਿੰਘਾ। ਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਤੇ ਆਮਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਭਾਰੀ, ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹਨੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿਰ ਖੁਆਰੀ। ਜਾਂ ਧਰਮੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਮਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਪਰਜਾ ਹਾਕਮ ਖਾਮਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਜਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ਰਮ ਇਸ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲਾ ਜਾਣ ਉਡਾਰੀ, ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਓਏ 200 ਸਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਸੀ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਣਾ, ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਬੀਤ ਗਈ ਦੱਸਦੀ ਹਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਟਿਮਕਦਾ ਹੱਡ ਕੋਰੇ ਖਾਣਾ, ਇਧਰ ਜੋਤ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਟਲ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਵੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਜਾਨ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਲੇ 5 ਪੈ ਗਏ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਸ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਈ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਰ ਜੀਵੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ, ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀਆ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਧਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ
ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਧਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਗਾ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂ। ਝੂਠੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ जिया ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल भरोसे तेरे। ए मेरे वाहिगुरु, मैं तो तेरा भरोसा तकिया है, तेरे आसरे ते मैं ये गल कह रहा हाँ कि मैं संगतां नूं चौकड़ा मार के वाहिगुरु वाहिगुरु दा मंत्र जपावां। क्यों वाहिगुरु जड़ा है कदे धारना नाल संत भी पढ़ते सन, मेरी बंदना गुरां नूं कहणी सचखंड जान वालिया, मेरी बंदना गुरां नूं कहणी सचखंड जान वालिया, मेरी बंदना। सचखंड दा द्वारा जाके मल्लिया, सचखंड दा द्वारा जाके मल्लिया, भगती थरू ने कीती है सचखंड दा द्वारा जाके मल्लिया, सचखंड दा द्वारा जाके मल्लिया, भगती थरू ने कीती है प्यारिया प्यारिया, सतगुरु नानक ने जग तारिया। बुझ जांदियां पापां दियां लाटां हो, बुझ जांदियां पापां दियां लाटां, गुरु दी जदों जोत जगदी प्यारिया प्यारिया, सतगुरु नानक ने जग तारिया। मैनू डरना मौत दा आवे, मैनू डरना मौत दा आवे, गुरु दी जदों ओट पकड़ी प्यारिया प्यारिया, सतगुरु नानक ने जग तारिया। हुण आपां इह गल नूं समझना है कि गुरु दी ओट पकड़ी दा मतलब की हुंदा है कि साडे बच्चे छोटे छोटे साडियां महतावां घरे जा के, क्यों अज तुसीं ओ बंदी छोड़ मोर्चे दे उत्ते जेतू हो के बैठे हो अते छातियां ताण के खड़े हो कि साडी जीत होवे, ए कौमी मोर्चे नूं इंसाफ मिले अते साडी जुग जुग जुगा जुगां दे विच जीत रहे। इहो जे जेतू इहो जे जुझारू सानू मिलने चाहिए आ, जेड़े जिन मन प्रेम खेलन का चाहो, जड़ा कहंदा अज असी इस मोर्चे दे विच अपना तन मन धन ला रहे हैं, कोई परवाह नहीं। क्यों पौरा जड़ा है इन्ना मस्त हो जाता है, फुल दे उत्ते इन्ना मस्त हो जाता है, उन्होंने होश ही नहीं रह जाती। इसे करके सानू होश क्यों है, सानू चलाकियां करन दा टाइम किवें मिल जाता है। असी परमात्मा दे दर ते खड़े हाँ, नीवी पा के खड़े रहिए, परमात्मा ये तो हुण तेरी नूं वढ के थले कर दे। बहुर असुर का काट समाथा, श्री अस्केत जगत के नाथा, दुतिया बाण देऊ कर अर अर। ये दुतिया दवैता दे जड़े बाण साडे उत्ते चले हुए हैं, ये फलाना है, ये ओ करदा है, ओ करदा है, ऐ नहीं। साडा रस्ता इक्को ही है, सिमरन करना है, जप जी साहिब दी बाणी पढ़नी है, पंजां बाणियां दे नाल प्यार रखना है, सुखमनी साहिब संगतां ने रल के इकट्ठियां ने पढ़ना है। जे मिल सब आखण पाए, सारे मिल के परमात्मा का नाम जपना चाहिए, तो परमात्मा अपने घरां विच बरकतां पावेगा,
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਸਤਾਨਾ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੜਫੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੜਫੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੜਫਦੀ ਫਿਰੇ ਚਾਤਰਕ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਪਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੀ, ਤਪਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੀ। ਚਰਨ ਬੰਧਨਾ ਸੁਣ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ, ਸਭ ਦੁਆਰ ਛੱਡ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਸਭ ਦੁਆਰ ਛੱਡ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੜਫੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੜਫਦੀ ਫਿਰੇ ਚਾਤਰਕ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਜਾਪੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਜਾਪੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਪਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਪੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਨ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਨ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਨ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਦਰਸ਼ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੜਪੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤਰਸੇ ਚਾਤਕ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੋਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੋਂ। ਜਿੰਦ ਘੋਲ ਕਮਾਵਾਂ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੋਂ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਦੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਸਾ ਲਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੜਫੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੜਫਦੀ ਫਿਰੇ ਚਾਤਰਕ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਕਰੋ ਨਾਦਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਰੋ ਨਾਦਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਦੂਰ ਕਰੋ ਸਭ ਵਿਕਾਰਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੜਫੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਤਕ ਫਿਰੇ ਤੜਫੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੜਫੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੜਫਦੀ ਫਿਰੇ ਚਾਤਕ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ YouTube ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਚੜ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਨੇ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਸੀ
1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1966 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 1947 ਤੋਂ 1966 ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਹਰ ਗਾਂਧੀ ਆਖਿਆ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ, ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਨਾ ਲਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਗਾਂਧੀ ਆਖਿਆ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆਪੇ, ਲਾਇਓ ਟੈਕਸ ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਇਓ ਆਪੇ, ਬਿਨਾਂ ਦਖਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਓ ਆਪੇ। ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਦੇ ਫਸਾਏ ਆਪੇ, ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਗਰ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਆਪੇ। 5 ਮਈ 47 ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੁਲਾਈ ਬੈਠਕ, ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ, ਮੋਹਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸੇ 2 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਬੋਲਿਆ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਬੋਲੋ ਜੇ ਲੈਣਾ ਅਲੱਗ ਰਾਜ, ਮਤਾ ਪਵਾ ਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਇਓ ਨਾ ਜੇ ਫੇਰ ਗਏ ਠੱਗੇ। ਉਲਾਮਾ ਦਿਓ ਨਾ ਮੌੜ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਲਾਮਾ ਦਿਓ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰਾ, ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਕੋਰਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਭੋਰਾ। ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਸਾਰੇ, ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਖਾਲੀ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ 47 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ 47 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੋਫਾੜ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਮੁਖੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਫੇਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਰੰਗ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਸੀ ਲਾਲ ਹੋਇਆ। 2 ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਆਖਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ 47 ਦੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਗੁਲਾਮ ਤਿਰੰਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਲਾਕੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਾਣ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਲੈਨਾ ਨੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਮਰੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਉਜੜੇ ਸੀ ਘਰ ਹੋਏ ਵੱਖ ਆਪਣੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਕਹਾਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ। 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ। ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਹੱਕ ਲੈਣ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਕਰਾਰ ਫਿਸਲੇ, ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਸਲੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹੇ ਫਾਂਸੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗਦਾਰ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਏ ਖੜ ਕੇ, ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਸਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਤਾ 1950 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਉਜਾੜ ਕੇ 50 ਬਿੱਟ, ਉਜਾੜ ਕੇ 50 ਪਿੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਲਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈ ਪਾਇਆ ਸੀ, 60 ਤੇ 40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਹੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਟਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਤਿੱਕਾ ਮੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗਾਹ ਫੇਰ ਸੀ ਹੈ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੀ। ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾਲ ਹਰ ਲਿਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਕਰਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਮੋਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਕਰਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਮੋਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਏ ਸੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖੋਹੇ ਸੀ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਫੇਰ 3 ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਖੰਜਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੈ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗਡੋਏ ਸੀ, 47 ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮ 66 ਛਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਬੜਾ ਉਹ ਰੋਏ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਬੜਾ ਉਹ ਰੋਏ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ 66 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੈ 1978 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਨ 1978 ਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਚੜਿਆ, ਸੰਨ 1978 ਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਚੜਿਆ, ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਖੜਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੜਿਆ, ਲੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਫਿਰ ਸਮਾਗਮ ਧਰਿਆ, ਤੇ ਧਾਰੀ ਬਣ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਰੀ ਧਰਿਆ, ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਗੁਰਬਚਨੇ ਘੜਿਆ, ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਾਂਗ ਰਜਾਏ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਤਾਰੇ 7 ਸਜਾਏ, ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਕਿਉਂ ਬਾੜੇ ਖਾਏ। 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ, 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੂਨੀ ਵਾਕੇ। ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਾਦਲ ਬਿਟ ਵੇਖੋ ਝਾਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਭਾਪੇ, ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ ਆਕਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ ਪਿੱਠ 'ਚ ਉਸਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਹੈ ਡਾਕਾ, 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਾਂ, ਗੁਰਬਚਨਾ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਕਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਬਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਨੇ ਦੇ ਸੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਿਆ ਕਾਕਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 78 ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 78 ਵਾਲਾ ਵਾਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ 78 ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ, 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੂਨੀ ਵਾਕੇ, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਾਦਲ ਬਿਟ ਵੇਖੋ ਝਾਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਭਾਪੇ, ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ ਆਕਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਿੱਠ 'ਚ ਉਸਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਹੈ ਡਾਕਾ, 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਾਂ, ਗੁਰਬਚਨਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਕਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਨੇ ਦੇ ਸੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਿਆ ਕਾਕਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 78 ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 78 ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ। 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। 78 ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਆਇਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤੀਆਂ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 13 ਸਿੰਘ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਫਿਰ 84 ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। 78 ਬਾਅਦ ਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਘੁਲਣ ਲੱਗੀ, ਬੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਛਪਣ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਛਪਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਛਪਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲਾਲੇ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 78 ਬਾਅਦ ਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਘੁਲਣ ਲੱਗੀ, ਬੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਛਪਣ ਲੱਗੇ, ਅਖਬਾਰ ਲਾਲੇ ਦੇ 2 ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਛਪਣ ਲੱਗੇ, ਨੂਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਛਿੜਕਣ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਜ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਜ ਆਇਆ ਨਾ ਕਦੀ ਲਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਅੱਗੇ। ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਛੋੜੀ, ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫ
ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਸਿਗਟ ਬੀੜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ MLA ਹੁੰਦਾ ਸੀ BJP ਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਗਟਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਸਿਗਟ ਪੀੜੇ ਪੀਏਂਗੇ ਹਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਜੀਏਂਗੇ, ਕੱਛ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਸਿਗਟ ਬੀੜੀ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲੂਸ ਨੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਡਲ ਗੇਰ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫੇਰ ਨੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਸਿਗਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਮਖੌਲ ਲੱਗੇ, ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮਾਲਾ, ਸੁੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਜਗਾ ਲਿਆ ਕਰ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ, ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾੜਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ, ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਿਗਟਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਸੋਢੀ ਨੇ ਸੀ ਸਦਾ ਲਈ ਜੱਬ ਮੁਕਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੀ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੇਖੋ ਸਬਕ ਸਿਖਾਤਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਲਾਲਾ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਵੰਗਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤਾਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਵੰਗਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਕਚਹਿਰੀ, ਨਾ ਹੈ ਡੇਢ ਤੇ ਨਾ ਸੀ ਬਾਰੀ, ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਦਾੜੀ, ਮੋਢੇ ਤੇ AK-47, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ, ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਤਾਣੀ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਹਾਣੋ ਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਹੋਏ ਪਾਣੇ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਲਝ ਗਏ ਗਿੱਦੜ ਦੇਣ ਦੁਹਾਈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਚੜਾਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਮਖੌਲ ਦੀ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਲਾ ਸੋਦਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਫਰਾਰ ਲੈ AK-47 ਨਾਲ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਕਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਫੜਨ ਲਈ ਫਿਰ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਲਾਕਾ, ਮਹਿਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਲਾ ਲਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਕਾ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੋਂ ਫਿਰਦੇ ਹਵਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੈੜਾਂ ਨੱਪਦੇ, ਮੁਖਬਰ ਸੂਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਨਾਕੇ ਝਾਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਲਮ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ YouTube ਤੇ। ਇਹ 84 ਤੋਂ 94 ਦਾ ਲਮਾ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਚੇਤਾ ਕਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਖੇਲੀ ਹੋਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੈ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਖਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਮੌਤ ਗਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਰੱਸਿਆਂ ਜਵਾਨੀ ਟਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਚੇਤਾ ਕਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਖੂਨ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ ਇਉਂ ਆ, ਕੈਦ 14 ਸਾਲ ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਆ। 84 ਤੋਂ 95 ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਤਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮਾਰ ਸੀ, 10% ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਪੱਗ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਇਉਂ ਹੈ, ਕੈਦ 14 ਸਾਲ ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਘੱਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਘੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਘੜ ਕੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਉਸਨੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਛੁਰਾ ਮਰਵਾਇਆ ਉਸਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਹਾੜੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਮਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜੇ ਆਪਣਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਉਂ ਆ, ਕੈਦ 14 ਸਾਲ ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਆ। ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਧਕਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਅੱਗੇ, ਨਿਤ ਹੀ ਜਮਾਤ ਸਾਡਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੋਤਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ, ਪੋਤਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ, ਪੋਤੇ ਤੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ, ਬੁੱਚੜਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇਉਂ ਨਾ, ਕੈਦ 14 ਸਾਲ ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੁਕੋ।
रुक दो रुक दो। सत श्री अकाल। देग तेग देग तेग पंथ की राज करेगा राज करेगा। झूलते निशान रहें झूलते निशान रहें। बोले सो निहाल बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो जथे का बहुत बहुत धन्यवाद ਜਿਹੜੇ कि अज 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 31 ਦੇ 71 ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਰੌਣਕ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਰੌਣਕ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਥੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਕਾਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੂਰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਗਰਜ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਘਟੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਦੇਰ ਰੋਗਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿ ਫੁਆਂਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬੇਅਬਦੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਓ, ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੜੋ। ਉਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਜਵਾਨ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਹੀ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਲੀਆਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਸੌਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੌਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਮਸਲਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰੋ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ, ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੌਂਡ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ। 2 ਘੰਟੇ ਵਾਹਵਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬੀਬੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗੂ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਬੇਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। 283 ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੋਰਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸੋਚਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 20 50 ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਰਿਹਾਈ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਰਨਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡਵੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ। ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ 328 ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ
ਆਪੋ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਮੋਰਚਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂ ਕਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਭੁਗਤਣ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੁਗਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਕਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਵਿਤਾ ਚੱਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸ ਲੜਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਖੰਡੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ, ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਰੇਤ ਪੈਰੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲ ਤੇ ਲੋੜਦੀਆਂ ਟੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤਾਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਕਰਿਆ। ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਲੜਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ 4 ਜੰਗ ਲੜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਪਠਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦਬਣਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਤੇ ਜੋ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਫਿਰ 5-5 700 ਤੇ ਡਿੱਗਣੇ, ਫੜਾਣਾ ਭਾਜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਲੜਦਾ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ, ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ, ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇਲ ਫੂਕਿਆ, ਸਾਥੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ 4ਥਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ਕਲ ਦਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, 10 3 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਣ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ 10, ਤੇ ਫਿਰ 15 1 ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਮੋਰਚਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ 15 ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, 15 ਘੱਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਉੱਥੇ ਬਗਾਨੇ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਚਲ ਦੀ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ ਮਰੋਦੇ ਬਗਾਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉਰੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਰੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਦ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋ। ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿਆ ਵਟਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਗਤਾਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਆ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿਆ ਵਟਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਰੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿੱਕਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਕਰੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਵਾਕਿਆ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਲਾਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਵਾਰ ਕੱਟੇਗਾ ਤੇਰੀ ਹਣੀ, ਨਾ ਕੱਟੇਗਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਵਾਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਾਲ ਜਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਗਰੀਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਗਰੀਆ ਖਾਨ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਥਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਪੜੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਲਟੌਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ? ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇਰੀ ਝਾੜੂ। ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਝਾੜੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਬਾਜਵਾ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡਦੇ, ਬਾਬਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਛੱਡਦੇ, ਨਾ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚਾ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ। 4 ਚਫੇਰੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਸ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿੱਕਣ ਬਰਗਾੜੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਰਿਟਨ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਂਝ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਓ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਲੋਕ ਸੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਟਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਕਾਰੋਪੁਰ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾੜੀ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਜਰਾਵਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ
ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਸ ਜਾਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਖਿੱਧ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 18 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਫੋਰਸਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, NSA ਲਾਈ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ 28, 30, 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੂਰ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਉਸ ਜਥੇ 'ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਤੋਂ
ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਟਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਟਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਉਹ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਨ ਲਈ ਜਲਾ ਵਤਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਵਿਗਿਆਨਗੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਲੈਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੋਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਉੱਠਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਆਧ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਪੁਆਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵੇਗਾ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਥੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ। ਤੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਓਰਾ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣੀਏ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਮਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।